शाबाश पुत्र। चलो, so now we will discuss about the LS of typical flower. As you know, this is the pedicel, this is the pedicel, this is the receptacle, thalamus, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ floral parts ਹੁੰਦੇ ਹੈ। Green leaf-like structures, these green leaf-like structures, these are the protective in nature and called as sepals. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ note ਕਰੋ, group of sepals is called as calyx. Group of sepals is called as calyx. After that, these are the brightly colored petals. These are the brightly colored petals. सोने सोने रंगां दीयां petals है, just to attract the insects and other pollinating agents. ये कीड़े मकोड़े ते और चीज़ां नूं attract करदियां है, ठीक है। तां these parts are called as non-essential parts. Why these are called as non-essential? Non-essential means गैर जरूरी, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ reproduction ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। There is no need of these parts in the process of reproduction, so that's why these are called as non-essential parts. मैं बेटे एक सेकंड ਲਈ pause ਕਰਨ ਲੱਗੇ। यस बेटे, सो मैं तो जिवें कि आपां गल कीती पेडिसल, सेप्टिकल, सेपल्स, पेटल्स, these are the non-essential parts, whereas this is the pistil, this is the pistil or female reproductive part of a plant, and these are the stamens, male reproductive part of a plant. These are called as essential parts, जिन्हों पंजाबी च आपां कह दिंदे आ जरूरी parts, because they take part in the process of reproduction. They take part in the process of reproduction. So these are called as essential parts. Rest are called as non-essential. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, group of sepals is called as calyx, whereas group of petals is called as corolla. ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। So ये पिछला पोर्शन सी अपना, सो बेटे सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਲੋਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਲੋਰ ਇਜ਼ ਏ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸ਼ੂਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਇਟਸ ਏ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸ਼ੂਟ। ਤਾਂ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸ਼ੂਟ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ, this is the bulbil in onion, ठीक है, this is the bulbil in onion। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਵੀ ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲੈਸ਼ੀ ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, that take part in vegetative reproduction. These are the bulbil and they can take part in the vegetative reproduction. So ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ flower is a modified shoot। ਅਗਲੀ ਚ ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਇਹ bulbil of agave americana, agave plant ਦੀਆਂ, they also take part in the process of reproduction. They also take part in the process of reproduction। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ? vegetative reproduction। So here we can say these are also a part of shoot। So ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ flower is a modified part of shoot। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ floral bud in ਪਿਓਨੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਪਿਓਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹ ਸਮੋਲ ਚ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਆ ਵੇਖੋ, they also take part in the process of reproduction। ਪਿਓਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ they take part in the process of reproduction, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਇੱਥੇ stages of stamen in nymphaea, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? nymphaea ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ what you can see in the pic, ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਲਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ
ਵੀ all stages sepal to stamen ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਰਲ organ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਹੈ from shoot ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ sepals ਬਣੀਆਂ ਐਂਡ sepals ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ stamens the sepals are the modified leaves and leaves are the appendages of shoot so here we can say that these are the flower is a modification of shoot or flower get formed from the shoot ਆ ਦੇਖੋ ਬਈ stamen of dignary ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਡਿਗਨੇਰੀਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੇਖੋ ਬਈ ਸਟੇਮਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਦੇ ਆਰ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਲੀਵਸ ਦੇ ਜੇ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਲੀਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਲੀਫ ਹੀ ਹੈ ਸਟੇਮਨ ਤੇ ਲੀਫ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬਈ ਦੈਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸ਼ੂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਪਿਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਆਫ ਸੇਮ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਫ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫੋਲਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਫੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਗੈਟ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਦਾ carpel is the modified form of shoot ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਰੀ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਡੰਕਲ ਥੈਲਮਸ sepals petals this is pistil and this is the stamen pistil ਦੇ 3 part ਹੈ this is the stigma it's always sticky ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਸਟਿਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ this is the style and this is the ovary ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਰੂਟ ਬਣਦਾ ਉਹ ਐਸੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ this is the stamen anther filament ਇਹਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਹੈ anther and filament ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਕੰਪਲੀਟ ਫਲਾਵਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਫਲਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਹੋਣ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਟੇਮਨ ਐਂਡ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਮਿਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਟੇਮਨ ਚਾਹੇ ਪਿਸਟਲ ਮਿਸ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਰੋਂ that's a complete part petal sepal stamen and pistil ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜੇ that is incomplete flower so that is incomplete ਤੇ complete ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ all parts present incomplete ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜੇ then it is incomplete flower ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ pistillate flower ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ you can see the pistils ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ just female organ ਹੋਵੇ just pistil ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ pistillate flower ਤਾਂ ਦੇਖੋ you can see these are the pistils this is a pistillate flower ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ so this is staminate flower or it's also called as male flower bearing only stamens ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ these are the stamens this is a staminate flower bearing only stamens ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲੇ stamens ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਟੁਡੇ ਈਵਨਿੰਗ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ so this is the staminate flower ਹੁਣ ਆਜੋ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਇਓਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਮੋਨੋਸ਼ੀਅਸ ਡਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਡਾਈ ਮੀਨਸ ਟੂ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਬਲੋਸਮ ਅਪੀਅਰ ਔਨ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਓਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਵਰਸ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣ ਤੇ ਮੋਨੋਸ਼ੀਅਸ both male and female flower on a single plant that is monoecious plant dioecious ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਡਾਇਓਸ਼ੀਅਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੇ ਮੋਨੋਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਓਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਮੋਨੋਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤਾਂ that is ਮੇਜ਼ ਕਾਸਟਰ ਐਕਸੈਟਰਾ
ਤੇ ਡਾਇਓਸ਼ੀਅਸ ਡੇਟ, ਪਾਮ, ਮਲਬਰੀ, ਕੋਕੀਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, these are the dioecious। ਹੁਣ ਫਲੋਰਲ ਸਿਮਟਰੀ, ਫਲੋਰਲ ਸਿਮਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਪਲੱਸ 1 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋਵੇ that side is the anterior side, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ this is the posterior side। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, mother axis। what is mother axis? it's a shoot from which flower get originated, it's a shoot from which flower get originated। ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, on the basis of symmetry। ਸਿਮਟਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਐਕਟਿਨੋਮਾਰਫਿਕ ਔਰ ਰੇਡੀਅਲ ਔਰ ਪੋਲੀਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2 ਮਿਰਰ ਇਮੇਜਿਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਧਤੂਰਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਲਿਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਲਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਟਰਡ ਪਲਾਂਟ ਵੇਖਿਆ, ਮਸਟਰਡ ਫਲਾਵਰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਰ ਨਾਲ ਲਾ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਫਲਾਵਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ LS ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ, ਲੰਬੇ ਲੋਟ ਕੱਟ ਲਓ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਲੰਬੇ ਲੋਟ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਦਿਖੂਗਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਲੋਟ ਕੱਟ ਲਓ, ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੂ, ਐ ਲੱਗੂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਗਲਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਦਿਸ ਫਲਾਵਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਐਕਟਿਨੋਮੋਰਫਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਟਿਨੋਮੋਰਫਿਕ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੱਟਤਾ, ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਿਖੂਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਤਾ, ਕਰਸਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਿਖੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਤਾ, ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਿਖੂਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਈਗੋਮੋਰਫਿਕ, ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਨ। ਜੇ ਐਂ ਕੱਟਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਫਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖੂਗੀ, ਪੂਰਾ ਫਲਾਵਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਜੇ ਐਂ ਕੱਟਤਾ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਦਿਖੂਗੀ, ਆਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਈਗੋਮੋਰਫਿਕ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਾਈਗੋਮੋਰਫਿਕ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਾਹਦਾ ਫਲਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਈਸਮ ਜਿਹੜਾ ਮਟਰ ਹੈ, ਮਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਾਈਗੋਮੋਰਫਿਕ। ਮਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਾਈਗੋਮੋਰਫਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਟਰ ਦਾ ਫਲਾਵਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਜਾਈਗੋਮੋਰਫਿਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੇਮ ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਵੀ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਮੈਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਲਾਵਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਨ ਚ ਇਕੁਅਲ ਹਾਫ ਚ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਲਾਵਰ। ਇਹਨੇ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਈਗੋਮੋਰਫਿਕ ਤੇ ਐਕਟਿਨੋਮੋਰਫਿਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਟ ਹੈ, ਰੈਟ ਨੂੰ ਨੋਜ਼ ਤੋਂ ਟੇਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਜਾਈਗੋਮੋਰਫਿਕ। ਸੇਮ ਵੇ ਫਲਾਵਰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਈਗੋਮੋਰਫਿਕ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਮਨ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਲਓ, ਜਾਂ ਐ ਲਾ ਲਓ ਔਰੇਂਜ ਹੈ, ਉਹ 2 ਇਕੁਅਲ ਹਾਫਸ ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਪਲੇਨ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲਓ, ਉਹ ਐਕਟਿਨੋਮੋਰਫਿਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਵਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲਓ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਪਲੇਨ ਚ, ਉਹਦਾ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਸੇਮ ਬਣੀ ਤਾਂ ਐਕਟਿਨੋਮੋਰਫਿਕ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਪਲੇਨ ਚ ਕੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਮ ਬਣੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਾਈਗੋਮੋਰਫਿਕ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਮੈਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟੀ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਐਕਟਿਨੋਮੋਰਫਿਕ ਹੈ, ਆਹ ਜਾਈਗੋਮੋਰਫਿਕ, ਆਹ ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਲਓ, ਇਹ 2 ਇਕੁਅਲ ਹਾਫਸ ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਕੱਟ ਇਟ ਇਨਟੂ 2 ਇਕੁਅਲ ਹਾਫਸ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਗੋਮੋਰਫਿਕ 2 ਇਕੁਅਲ ਹਾਫਸ ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਐਂ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲਓ, ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹਾਫਸ ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਟਿਨੋਮੋਰਫਿਕ। ਤਾਂ ਆ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿਨੋ, ਜਾਈਗੋ ਤੇ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ
ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਲਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਪਲ, ਦੂਜੀ ਪੈਟਲ, ਤੀਜੀ ਸਟੇਮਨ, ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਿਸਟਲ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਰੀਐਂਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਰੀਐਂਥ, ਸੈਪਲ, ਪੈਟਲ ਐਂਡ ਟੈਪਲਸ। ਟੈਪਲਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੈਪਲ ਤੇ ਪੈਟਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਹੋਣ then these are called as ਟੈਪਲਸ। ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲਿਕ ਔਰ ਵਰਲਡ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੈਸਿਕਾ ਤੇ ਸੋਲਾਨਮ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੱਕੋ ਵਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ। ਫਲੋਰਲ ਪਾਰਟਸ ਆਰ ਅਰੇਂਜਡ ਇਨ ਸਪਾਇਰਲ ਔਰ ਇਲੋਂਗੇਟਡ ਫਲੈਸ਼ੀ ਟੋਰਸ, ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਾਇਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੈਂਗੋਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਸਪਾਇਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਲਸ ਹੋਣ ਬਟ ਹੋਣ ਸਪਾਇਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਲੋਰਲ ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਵਰਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਮੀਰੋਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਮੀਰੋਸਿਟੀ ਮੀਨਸ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ, 4 ਪੈਟਲ ਹੈ, 5 ਪੈਟਲ ਹੈ, 6 ਪੈਟਲ ਹੈ, ਜਾਂ 4 ਸੈਪਲ ਹੈ, 5 ਸੈਪਲ ਹੈ, 6 ਸੈਪਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਪਲ ਪੈਟਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਰੀਐਂਥ। ਸੌਰੀ ਪੇਰੀਐਂਥ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਈਸੋਮੇਰਸ, ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਰੀਐਂਥ ਪਾਰਟਸ। ਜੇ 5 ਸੈਪਲ 5 ਹੀ ਪੈਟਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਬਿਸਕਸ, ਸ਼ੂ ਫਲਾਵਰ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਗਿਣ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, 5 ਹੀ ਸੈਪਲ ਹੈ, 5 ਹੀ ਪੈਟਲ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਚ 5 ਹੈ। ਅਨਆਈਸੋਮੈਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ, ਇਨੋਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਸੋਮੈਰਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਅਨਆਈਸੋਮੈਰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ। ਬਾਈਮੈਰਸ ਜਿਹਦੇ ਚ 2 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣ, 2 4 6। ਟਰਾਈ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 3, ਟੈਟਰਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 4, ਤੇ ਪੈਂਟਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 5। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਸਕਸ, ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਚ 5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੈਂਟਾਮੈਰਸ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੇਖਿਓ, ਇਹ ਚ 4 ਪੈਟਲਸ 4 ਸੈਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਟਰਾਮੈਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆਂ। ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਮੈਰਸ, 3 ਹੈ ਨਾ, 1 2 ਐਂਡ 3। ਇਹ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ? 4, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੈਟਰਾਮੈਰਸ। ਇਹ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ? 5, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੈਂਟਾਮੈਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੋਨੋ ਐਂਡ ਡਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਵੀ ਕੇਲੈਕਸ। ਕੇਲੈਕਸ ਹੈ ਸਰ ਯੈਸ ਬੇਟੇ, ਪੈਟਲਸ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਸੈਪਲ ਤੇ ਪੈਟਲ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੈਪਲਸ ਐਂਡ ਪੈਟਲਸ ਆਰ ਇਨ ਸੇਮ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਕੇਲੈਕਸ, ਕੇਲੈਕਸ ਹੁਣ ਬੰਦ ਫਲਾਵਰ ਵੇਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਲਾਵਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਲੀ, ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ। So that these are the sepals and group of sepal is called as calyx. ठीक है, calyx protect the bud stage. Calyx protect the bud stage. ਤਾਂ normally green color ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ, normally green color ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। mostly plant ਦੇ ਵਿੱਚ shed off ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ shed off ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਲਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਲੈਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਰੂਟ ਦੇ? ਬ੍ਰਿੰਜਲ, ਬੈਂਗਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆ ਵੇਖੋ ਬਈ, ਪਾਰਸ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਸੈਪਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਫਲਾਵਰ ਇਜ਼ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਸੈਪਲਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਸੈਪਲਸ ਔਰ ਕੋਰੀਸੈਪਲਸ ਔਰ ਐਪੋਸੈਪਲਸ। ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਦਾ ਫਲਾਵਰ ਵਿਦ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਸੈਪਲਸ, ਸੈਪਲਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਖਣ, ਜੁੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, that is ਐਪੋਸੈਪਲਸ, ਪੋਲੀਸੈਪਲਸ ਔਰ ਚੋਰੀਸੈਪਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰੈਸਿਕਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਓ ਸਿਨਸੈਪਲਸ, ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਔਰ ਫਿਊਜ਼ਡ ਸੈਪਲਸ। ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਬਿਸਕਸ, ਵਿਸਕਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੂ ਫਲਾਵਰ, ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ syncephalous, ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, that is called as syncephalous flower with united or fused sepal। ठीक है, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ। ਬਾਈਲੇਬੀਏਟ ਸੈਪਲਸ ਆਫ ਸਾਲਵੀਆ, ਇਹ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪੀਪੀਟੀ ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੈਪ ਲੋਕ ਹੈ, ਆ ਸਾਲਵੀਆ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਲਿਖਨੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈਲੇਬੀਏਟ, ਬਾਈਲੇਬੀਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਬੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਟਰਕਚਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਸੈਪਲ। ਬਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਵਰ ਹੈ, ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਸੈਪਲਸ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਪਲ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਪਲ ਹੈ, ਆ ਲੀਫ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਸੈਪਲਸ। ਦੋ ਬੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਟੂ ਲਿਪ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਸਾਲਵੀਆ, ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਸੈਪਲਸ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਪਰਡ ਹੋਈ, ਸਪਰਡ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂੰਛ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂੰਛ ਹੋਵੇ, ਟੇਲ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਸਪਰਡ ਕੇਲੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਸਪਰਡ ਕੇਲੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆ ਵੇਖੋ ਟੇਲ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਪਰਡ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪਰਡ ਕੇਲੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਰਕਸਪਰ। ਲਾਰਕਸਪਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਕਸਪਰ ਪਲਾਂਟ। ਦੈਨ ਵੀ ਪੇਪਸ, ਸ਼ੋਮ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੈੱਟ ਕਰ ਇਹਨੂੰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਪਸ, ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਪੈਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਪੈਪਸ ਫਲਾਵਰ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਪੈਪਸ ਯਾਦ ਹੈ, ਸੈਪਲਸ ਪੜੀਆਂ ਸੀ, ਪੈਪਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਪਲਸ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਪੈਪਸ ਲਾਈਕ, ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ, ਸਾਰੇ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਪੈਪਸ ਕੇਲੈਕਸ ਆਫ ਸੌਂਕਸ, ਸੌਂਕਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਐਪੀਕੇਲੈਕਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਪੀਕੇਲੈਕਸ ਐਂਡ ਕੇਲੈਕਸ। ਕੇਲੈਕਸ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੇਲੈਕਸ। ਇਹ ਸ਼ੂ ਫਲਾਵਰ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼, ਵਿਸਕਸ, ਤਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੇਲੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਲੈਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਪਲਸ ਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਲੈਕਸ ਹੈ। ठीक है, दिस इज एपीकेलेक्स, दिस इज एपीकेलेक्स। ठीक है, दिस इज एपीकेलेक्स। ये तुसी फ्लावर खोल के जरूर देखना, दिस इज एपीकेलेक्स, एपीकेलेक्स। ठीक है, दिस पोर्शन इज द एपीकेलेक्स। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਆ ਕੇਲੈਕਸ ਐਸ ਫਾਰਮ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੇਲੈਕਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ एपीकेलेक्स, थ्रेड लाइक, दीज आर द एपीकेलेक्स, सेपल्स है ये। आगे आ जाओ, क्रोला। व्हाट इज क्रोला? ग्रुप ऑफ पेटल्स, याद रखो, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज क्रोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज क्रोला। क्रोला इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, सब तो वध अट्रैक्टिव की हुंदा है, क्रोला हुंदा है। ठीक है, चलो आपां वेखीए इहनूं। ਤਾਂ ਫਿਊਜ਼ਨ, ਐਪੋਪੈਟਲਸ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਲੀਫ ਲਾਈਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਟਲ। ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੈਟਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਕਰੋਲਾ। ਤੇ ਐਪੋਪੈਟਲਸ ਔਰ ਪੋਲੀਪੈਟਲਸ ਔਰ ਚੋਰੀਪੈਟਲਸ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਪੋਸੈਪਲਸ, ਪੋਲੀਸੈਪਲਸ ਔਰ ਚੋਰੀਸੈਪਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਟਲਸ ਆਰ ਡਿਸਟਿੰਕਟ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਫਲਾਵਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਇਹ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਟਲ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਪੋਸੈਪਲਸ, ਵਿਸਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਪੈਟਲਸ, ਸੈਪਲ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ, ਪੈਟਲ। ਸਿੰਪੈਟਲਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਟਲਸ ਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋਣ, ਧਤੂਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਸਿੰਪੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋਣ। ਦੈਨ ਵੀ ਐਪੋਪੈਟਲਸ ਐਕਟਿਨੋਮੋਰਫਿਕ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ
ਸੋਰੀ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕ੍ਰੂਸੀਫੋਮ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਐਪੋਪੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। cruciform it's chair like, layman language ਚ chair like, 4 petals arranged in form of a cross, ਠੀਕ ਹੈ, chair like but cross ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ। then ਬਈ cryophyllaceous, petals are long claws with limbs at right angle to the claw, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ rugaceous, many sessile minutely clawed petals, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੈਟਲਸ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ, 4 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ ਬਟ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਬ ਹੈ। ਰਜੇਸ਼ੀਅਸ ਮੇਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਸਾਈਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਲॉ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਕ੍ਰੂਸੀਫੋਰਮ 4 ਹੈ, ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੈ। ਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਇਓਫਿਲੇਸੀਅਸ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਕਲॉ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਲ ਹੈ, ਇਟ ਫਾਰਮ ਅ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਵਿਦ ਇਟਸ ਲਿੰਬ, this is the cruciform। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ, this is rugaceous, ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਲ ਹੈ that is sessile, ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿੰਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਸਟ ਇਹਦੀ ਪੈਟਲ ਹੈ, ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ overlapping to each other, this is rugaceous, petals are rugaceous। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਐਪੋਪੈਟਲਸ ਜਾਈਗੋਮੋਰਫਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਐਪੋ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪੈਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸ਼ੇਪਡ, ਤੇ ਐਪੋ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਪੋ, ਐਪੋਪੈਟਲਸ? ਸਰ ਪੈਟਲਸ ਇਨ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਬੇਟੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੀ ਪਲਾਂਟ, one is larger, this is called as vexillum, 2 ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ these are called as LA, ਤੇ 2 small these are called as carina, these are called as carina। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਾਈਗੋਮੋਰਫਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 2 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। all are in free state। then we sympatlus fused, sympatlus actinomorphic, sympatlus actinomorphic ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਪਲੇਨ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕਰੋ 2 ਪਾਰਟਸ ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚ ਟਿਊਬੂਲਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਟਿਊਬ। ਕੰਪੈਨੂਲੇਟ, ਇੱਥੇ ਲੇਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੈਲ ਸ਼ੇਪਡ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਟਸ ਬੈਲ ਸ਼ੇਪਡ। ਤੇ ਇਨਫੰਡੀਬੁਲਮ ਇਟਸ ਫਨਲ ਸ਼ੇਪਡ, ਫਨਲ ਸ਼ੇਪਡ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਆ ਵੇਖੋ these are the ਕੰਪੈਨੂਲੇਟ। ਐਕਟਿਨੋਮੋਰਫਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਲੰਬੇ ਲੋਟ, ਪਰ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੱਟ ਕਰੋ, 2 ਪਾਰਟਸ ਚ ਕੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਲ ਸ਼ੇਪਡ, ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਬੈਲ ਸ਼ੇਪਡ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਲ ਸ਼ੇਪਡ ਕੰਪੈਨੂਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੁੱਕਰ ਬਿੱਟਾ ਆਪਣੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਰੀ ਕੱਦੂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਤਤੂਰਾ ਦਾ ਫਲਾਰ ਹੈ ਬਈ, ਇਨਫੰਡੀਬੁਲਮ ਹੈਗਾ ਐਕਟਿਨੋਮੋਰਫਿਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਲਓ 2 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਫਲਾਵਰ ਬੇਟੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਤਤੂਰਾ, scientific name is also tutura। that you can see this is actinomorphic, ठीक है। sympatlus actinomorphic, sympatlus actinomorphic, that is infundibulum, that's infundibulum, ठीक है। ਹੁਣ ਟਿਊਬੂਲਰ ਵੇਖੋ ਬਈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ? ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੇ ਫਲੋਰੈਟ, ਡਿਸਕ ਫਲੋਰੈਟ। ਕਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਕਮਲੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ। ਕੈਪੀਚੂਲਮ, ਕੈਪੀਚੂਲਮ ਸਰ, ਯੈਸ, ਰੇਜ਼ ਮੋਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈਡ ਯਾਰ। ਵਾਲਾ। ਆ ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰ। ਫਲਾਰ ਹੈ, ਫਰਟਾਈਲ ਫਲਾਰ ਹੈ, ਆ ਸਟਰਾਈਲ ਫਲਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੇ ਫਲੋਰੈਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਨਫਲਾਵਰ ਤੇ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਆ ਵੇਖੋ ਕਰੋਲਾ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਟਿਊਬ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਟਿਊਬ।
you can Yes, see it's sir. a tube. ठीक है, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋਲਾ ਵੇਖੋ, it's also making the tube. ਤਾਂ ਬੇਟੇ this is the ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ, ਟਿਊਬੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਊਬੂਲਰ ਡਿਸਕ ਫਲੋਰੇਟ ਆਫ ਸਨਫਲਾਵਰ। ਤਾਂ ਆ ਵੇਖੋ ਡਿਸਕ ਫਲੋਰੇਟ ਆਫ ਸਨਫਲਾਵਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਟਿਊਬ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬਈ। ਦੈਨ ਵੀ ਫੋਰਥ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਟੇਟ। ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦਵਾ ਦਾ ਪੜੀਏ। ਪੈਟਲ ਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਫਾਰਮ ਅ ਵੀਲ ਸ਼ੇਪਡ ਕਰੋਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੈਟਲ ਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਫਾਰਮ ਅ ਲੌਂਗ ਨੈਰੋ ਟਿਊਬ ਵਿਦ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਲਿੰਬਸ, ਦੋਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੈਲਵਰ ਸ਼ੇਪਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰਾਫਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੋਟੇਟ, ਆ ਵੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਟੇਟ, ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਰੋਟੇਟ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਲਵਰ ਸ਼ੇਪਡ। ਲੋਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟਿਊਬ ਲਾਈਕ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਪੈਟਲ ਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਫਾਰਮ ਅ ਲੌਂਗ ਨੈਰੋ ਟਿਊਬ ਵਿਦ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਲਿੰਬਸ, ਵਿਦ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਲਿੰਬਸ। ਆ ਵੇਖੋ ਲਿੰਬਸ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਥੱਲੇ ਟਿਊਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੈਲਵਰ ਸ਼ੇਪਡ। ਤੇ ਆ ਰੋਟੇਟ ਸ਼ੇਪਡ ਹੈ। ਰੋਟੇਟ ਸ਼ੇਪਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਫਾਰਮ ਅ ਵੀਲ ਸ਼ੇਪਡ ਕਰੋਲਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੀਲ ਸ਼ੇਪਡ ਕਰੋਲਾ, ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੀਲ ਸ਼ੇਪਡ ਕਰੋਲਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ, ਯੂਰੀਓਲੇਟ। ਯੂਰੀਓਲੇਟ ਅਰਨ ਸ਼ੇਪਡ, ਘੜੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਗੋਲੇ ਵਰਗਾ। ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਲਮ ਕੋਲੀਸਾਈਨਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੂਰੀਓਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ,